जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु सुंदर कथाटी मु आज नहीं आसी सी आउ कहीं नुहे सी होचंती भक्त झोलिया कबीर। आज्ञा कबीर जाति रे मुसलमान केमिति जगन्नाथ को भल पाइले, केमिति भगवान को आशीर्वाद पाइले। सुंदर कथा ये झोलिया कबीर को घर गंगा नदी निकटस्थ हिंगुला ग्राम रे। झोलिया कबीर जातिर जड़े मुसलमान तत्सहित सी लुगा बुणी थांती एवं लुगा तैयारी करि सारिला परे ताको बिक्री करी किछि अर्थ उपार्जन करी घर चलै थांती। दर्शक बंधु घर कहिले छोट परिवारटे, जो परिवार रे केवल तांकर बुढ़ी माटे अछंती। दर्शक बंधु सुंदर कथा वस्तु झोलिया कबीर दास कर जगन्नाथ प्रेम, जगन्नाथंकर कृपा केमिति झोलिया कबीर दास उपरे पड़िची। सुंदर कथा ये भक्त आ भगवान कथा, जगन्नाथंकर अशेष जो कीर्ति रही आपण को सामना को मु ए अधम गोटी गोटी करी नहीं आसबि। किंतु चैनल ले जदि नुआ आस्थांती तेबे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को प्रेस करने जहाँकि लेटेस्ट वीडियो आपण मान को पाखरे पहुँचब। दर्शक बंधु झोलिया कबीर जाति रे मुसलमान गरीब परिवारटे, दुई प्राणी परिवार रे बहुत कष्ट रे दिन जाए। लुगा दिन जाक तैयारी करि थाए, तापरे ताहाको बिक्री करी किछि अर्थ उपार्जन करी घर चली थाए। किंतु गुटिए कथा से जानी थाए, जीवन रे केबे कहारी को निराशा करी फेरई देई न थाए। जाति रे मुसलमान किंतु तार हृदय एते बड़ थिला जे कौन सी जदि साधु संत आसंती तांको घर को केबे खाली हाथ रे फेरई नाहांती, केबे खाली पेट रे फेरई देई नाहांती। से एमितिका एक मनीषटे, स्वच्छ सुंदर मनीषटे थिले। से शुणी थिले जे ए संसारर नाथ केवल होउचंती जगन्नाथ। तांकर से मने मने आराधना करुथांती, तांको मने मने भक्ति करुथांती, पूजा करुथांती। झोलिया कबीर से एते मात्रा रे भक्ति करुथांती। दिनकर कथा सेई भक्ति को परीक्षा करिवा पई भगवान स्वयं भगवान एक ब्राह्मण रूप धारण करी आसीचंती तांको घर को। आज्ञा सेई समय रे झोलिया कबीर कौन करिचंती ना बुणी थिबा दुईटी लुगा को दुईटी वस्त्र को से बाजार को नेबे बिक्री करिया पाई। जो किछि अर्थ पाइबे सेई अर्थ रे से नहीं आसीबे घर संसार रे जो नीतिदिनिया खर्च चाउल पनीपरिबा इत्यादि इत्यादि। किंतु कौन हेची भगवान आसीचंती भक्तर परीक्षा नबा पाई। आपण सबु बेले कहंती ना जे भक्त एते कष्ट पाई कौन पाई। आज्ञा सेईटा कष्ट नुहे, सेईटा थाए परीक्षा। गोटे भक्तर परीक्षा निया जाई थाए। आ जदि कौन सी भक्त से परीक्षा रे जदि पास हो जाए ना, तार जीवन सारा खुशी रे बीते थाए। दर्शक बंधु सुंदर आमरे भगवान कथा जेते बेले पहुँची ब्राह्मण जनक पूरा देखा जाउथला रोगुण चमड़ा तार टांकुरी गलानी, चाली पारुना ब्राह्मण जनक साधु जनक आसी पहुँचिले।
ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ। ଯେତେବେଳେ ଝୁଳିଆ କବିର ଦେଖିନେଲେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଜାତିରେ ମୁସଲମାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବିନି ରେ, ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି। ନା ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରେ ତୋ ବିଷୟରେ, ତୁ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ, ତୁ କେବେ ତୋ ଦୁଆରୁ ଖାଲି ହାତରେ କାହାରିକୁ ଫେରେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ। ତୋର ଗାଁ ଲୋକ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କବିରର ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥା, କବିରର ସାଧୁତା କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଧୁ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ତ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ହେ ଝୁଳିଆ କବିର, ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ନାହିଁ ଦେହରେ, ମୋତେ ଟିକିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ତୋର ଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବୁ ଖଣ୍ଡେ? ଆଜ୍ଞା, ଝୁଳିଆ କବିର ମନରେ ଭାବୁଥାଏ କେମିତି ସଂସାର ଚାଲିବ, ତଥାପି ସେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଝୁଳିଆ କବିର, ବସ୍ତ୍ର ସିନା ଦେଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇଛୁ, ତୋର ଯେଉଁ ଦାନ କରିଛୁ ତାର ପୁଣ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନା ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଏସବୁ କଥା, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟି ଯାକ ବସ୍ତ୍ର ପୁରା ଦେଇଦେଲେ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ। ଝୁଳିଆ କବିର ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ କରିବ? ସିଏ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତାର ବୁଢ଼ୀ ମା ଏପଟେ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ, କ'ଣ କରିବ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାଟି? କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏକ ଗୋପାଳର ବେଶ ଧାରଣ କରି ପନିପରିବା ଝୋଡ଼ି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଘରେ କିଏ ଅଛ? ବୁଢ଼ୀମା ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଛନ୍ତି ପନିପରିବା ଝୋଡ଼ି। ବୁଢ଼ୀମା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାହାର? ନା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପଠେଇଛନ୍ତି ପରା। ଯେତେବେଳେ ଝୋଡ଼ିରୁ କାଢ଼ି ରଖୁଥାଏ ବୁଢ଼ୀମା, ଆଜ୍ଞା, ଝୋଡ଼ିରୁ ପରିବା ସରୁନଥାଏ। ବୁଢ଼ୀମା କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପରିବା ଆଣିଲୁ କି ରେ? ମୋର ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ରଖିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପୁଅକୁ କହିବି, ସେ ତାର ଅର୍ଥ ଦେଇଦେବ। ନା ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋତେ ଅର୍ଥ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହି ଗୋପାଳ ଜଣକ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଝୁଳିଆ କବିର ଫେରିଥିଲେ ଘରକୁ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଥା, ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକଟେ ଗୋପାଳଟେ ଆସିଥିଲା, ଏସବୁ ଦେଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଝୁଳିଆ କବିର ବୁଝିଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଦୁଇଟି ଆଖିରୁ ଝର ଝର କରି ଲୁହ ଝରେଇ ପକେଇଲା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି ଚାହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ। ଏ ଭଗବାନ କେବଳ ଭକ୍ତି ଟିକକ ପାଇଁ ପାଗଳ। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରାପୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଟିକକ ଚାହିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛି, ଏହା କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେଇଠି ଉଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ କେମିତି ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କଥା। ଯେତେ କହୁଥିଲେ ସରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶେଷରେ କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।